हेलो साग मैंने चैनल को। तो आज मैं पढ़े जाऊे कौन ना सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा जाए हापी एली तो लेट हो बहुत बहुत क्षमा मांगे चाहूँगी टिके रिसर्च करने टिके लेट हो गला तो बहुत रिसर्च कर बहुत मेहनत कर भिडियो तैयारी कर तो आसतु भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फास्ट देखिए आम जनरल साइंस तो फास्ट जनरल साइंस मुझे 3टा पार्ट विभक्त कर गोटे फिजिक्स गोटे केमिस्ट्री गोटे बायोलोजी। फिजिक्स तुम कौन विषय ना आलोक तुम सहित विषय अच्छी आलोक आलोक कौ कौ माने इंपोर्टेंट टॉपिक गुड़ाक अच्छी ना रे डायग्राम टा मिरर आउ लेंस कौन अच्छे ना बहुत इंपोर्टेंट अच्छे यहाँ देखिए जो और स्पेशल केस कौन ना अबास्तव प्रतिबिंब कौन ना उत्तल दर्पण रे आउ अवतल लेंस ये दिटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी उत्तर दर्पण आउ अवतल लेंस टा से दिटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आ कहार ना अबास्तव प्रतिबिंब जोटा जो सृष्टि हो। तो देखिए फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू द स्पीड ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम अच्छी ताकू मन रखिदियो सूत्रटा मन रखिदियो जो स्पीड ऑफ लाइट लाइट रो स्पीड को जगह कौन कौन को माध्यम रे कौन कौन ताको मन रखियो। तापर कौन ना न्यूमेरिकल पावर लेंस लेंस रो पावर विषय कौन आसो न्यूमेरिकल आसो लेंस रो पावर विषय। तापर देखियो न्यूमेरिकल ऑन लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला रे निश्चित आसीबो न्यूमेरिकल। तो देखिए मानव चक्षु कौन ना दूरदृष्टि समय दृष्टि चक्षु दश गुड़ाक मन रखियो डायग्राम टा मन रखियो करेक्शन टा मन रखियो तो केमिति ठीक करा जाए को लेंस लगेले हमर समय दृष्टि दोष ठीक हुए को लेंस लगेले हमर दूरदृष्टि दोष ठीक हुए। तापर कौन ना कनिनिका नेत्र पितुला और मुकुरिकार कार्य मन रखियो एथरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत हाई अछि। तो इंद्रधनु सृष्टिटा भी देखियो केमिति इंद्रधनु केमिति सृष्टि हुए से जो बुंदा भितर से जो डायग्राम अछि ताको भी मन रखियो सेटा भी पड़ी जाय पारे। आ गोटेला कोन ना पकिर्णन मोस्ट बेंडिंग कोटा मोस्ट बेंड होची आ गोटा लीस्ट बेंड होची ताऊ तार कलर कोन सेटा मन रखियो ताको देखियो। तो सेकंड हला केमिस्ट्रीटा कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण देखियो। फर्स्ट हला केमिकल इक्वेशन कोन आसीबो ना बैलेंस आसीबो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करियो निश्चित आसीबो कोथि आसीबो ना एमसीक्यू रे आसीबो। तो यहाँ टिके प्रैक्टिस करबे एमसीक्यू रे आसीबो केमिति ना गोटे इक्वेशन एटी दे देथिबो धरा जाऊ एटा गोटे इक्वेशन यार दे देथिबो 3 4 5 6 3 4 1 4 तो जोटा ठीक आंसर हेतु सेटा ही बाछि टिक मारियो। तो रंग रे परिवर्तन से रिएक्शन से रंग रे परिवर्तन आसुची कोथले ना मोस्टली देखिबो FeSO4 फेरस सल्फेट रे देखिबो एटा पड़ी जाई पारे बहुत इंपोर्टेंट अछि एटा लिखिछि। तो ए केमिकल रिएक्शन टा मन रखिथिबो सोडियम सल्फेट आउ बेरियम क्लोराइड मिसिले कौन दउची आ तारा बैलेंस हिते मन रखिथिबो। तापरे एटा भी गोटे इंपोर्टेंट अछि एटा भी बहुत थरा आसे आसी जाछि द्वैत विस्थापन एटा होला द्वैत विस्थापन रो गोटे उदाहरण। द्वैत विस्थापन प्रक्रियाटा भी मन रखिथिबो आ विघटन प्रतिक्रिया एमिति भी क्वेश्चन पड़ जाय पारे द्वैत विस्थापन प्रक्रिया आ विघटन प्रतिक्रिया को बुझा एमिति भी क्वेश्चन पड़ जाय पारे। आ गोटेला कोन ना जारक और विजारक मुझे कहती जारक कौन ना जे जारी तो कराए सॉरी मैं उल्टा कहली जारक जी जे विजारित हो ये देख Fe प्लस H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 प्लस H2O सॉरी प्लस H2 गैस। तो ये देख ये फेरस टा कौन माने आयरन टा कौन ना ऑक्सीडाइज होइछि माने कौन जारी तो होइछि। तो एटा हला कौन एटा हला विजारक। आउ ये देख ऑक्सीजन टारू एठी हाइड्रोजन ठारू ऑक्सीजन छाड़ी जाइछि हाइड्रोजन ठारू ऑक्सीजन टा बाहरी जाइछि तो एटा कोन हेछि ना विजारित होइछि तो एटा जारक मन रखिलो। तो तापर आसिला अम्लक्षार लवण कोन ना फेनोल्फथालीन सूचक विषय मन रखिथिबो घ्राण सूचक बेकिंग सोडा आ जेतिक सब हमर कोन जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस एगुडा सब विषय मन रखिथिबो। आउ ए पीडीएफ जो पढौछि सेटा भी आपनको डिस्क्रिप्शन रे लिंक मिल जिवो ताकू देखि कि जदि एट कोड देखि पारनो सेठु देखि कि तोरा क्लियर होई परिबो। तो दैनंदिन जीवन में पीएच व्यवहार बहुत इंपोर्टेंट अच्छी यहाँ कौन अच्छी ना बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आपको मन रखियो दैनंदिन जीवन में पीएच व्यवहार यहाँ बहुत इंपोर्टेंट अच्छी। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर रु एमसीक्यू आसीबो यूनिवर्सल इंडिकेटर कोटा से कौन ता विषय एमसीक्यू पचारि पारे। आउ ए जोटा देखुच क्लोरो अल्काली ए रिएक्शन देखुच से जो कौन CO प्लस 2HCl गिव्स राइज टू CuCl2 प्लस H2O ए रिएक्शन टिके मन रखिथबो ए रिएक्शन भी इंपोर्टेंट अछि। तो मु लिखि देछि आउ मन रखिथबो ना वेरी वेरी इंपोर्टेंट होछि क्लोरो अल्काली प्रणाली सेटा भी मन रखिथबो। तो बायोलॉजी कथा मु कोन कहबी
ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବ ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ତ ୟା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସିଲେକ୍ସନ ଦେବା ୟା ପ୍ରତି ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତ ମୁଁ ତଥାପି ମୁଁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଜନରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟର କିଛିଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି। ଏଠି 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆଣିଛି। ତ ଆକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ପିଡିଏଫ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ପଢିକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଥରେ ଲେଖିକି ଥରେ ଦେଖିବ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତ କିଛି ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିବା ଯେ ସାଇନ୍ସର କେମିତି ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା। ତ ଏବେଠାରୁ କଣ କର ନା ଲେଖିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯେ ସାଇନ୍ସରେ ଆମର ମାର୍କ କମିଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଲେଖିବାଟା ଠିକରେ ଜାଣିନଥାଉ ଯେ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ କେତେ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ଏତିକି ମାର୍କ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ନ୍ୟୁମେରିକାଲର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, କାଲକୁଲେସନ କରିବ ପ୍ଲସ୍ କନସେପ୍ଟ, କାଲକୁଲେସନ ସହ କରିବ ପ୍ଲସ୍ କନସେପ୍ଟ ସହ। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ମ୍ୟାସିଭ ରିଭିଜନ। ତମ ଭୁଲ ଏଇଟା ଥାଏ ଯେ ତମେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ରିଭିଜନ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ତମ ଥାଏ, ସେଟା ତମ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ। ତ ମ୍ୟାସିଭ ତାକୁ କର, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଅଧିକା ରିଭିଜନ କର। ଅଧିକା ପଢିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେତେ ଅଧିକା ରିଭିଜନ କରିବ ତମେ ସେତେ ଅଧିକା ମନେ ରହିବ ବା ଭଲ ମନେ ରହିବ। ତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ଯୋଉଟା କି ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଜେବ୍ରାର କଣ ନା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ସରଳ ସହ ସମୀକରଣରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ନିଜେ ବନେଇଛି। ତ ଏଇ ତୁଳନାରେ କୋଉ ପରସ୍ପର ଛେଦି ଆସେ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ସଙ୍ଗତ ହବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରସ୍ପର ଛେଦି। ତ ଏଇଟା ହବ କଣ ନା ତାର ସଲ୍ୟୁସନ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରଖିଯାଇଥିବ। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଟୋଟାଲି ପୁରା ମାନେ ଗୋଳି ବାଟିକି ପିଇ ଦେଇଯାଇଥିବ। ଏଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ତିନିଟା ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ। ଏଥିରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଚାରିବ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କୋଉଟା କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ 1A ର 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ 1C ର B ର ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାদের ତ ଖାଲି ଦେଇ ତାদের ସବୁ କ୍ରାମର ରୁଲଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ସେଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ, ହାପେଲିରେ ତ ବହୁତ ଥର ପଡେ କ୍ରାମର ରୁଲଟା। ତ ଏଠି ସି ରେ 13 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କ୍ରାମର ରୁଲଟା ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଡେଲ୍ଟା ବାହାର କରିବ, ତାପରେ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ ବାହାର କରିବ କି ଡେଲ୍ଟା ତାପରେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ବାହାର କରିବ। ମୁଁ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ବାହାର କରିବି। ତ ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ବାଇ ଡେଲ୍ଟା, ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ ବାଇ ଡେଲ୍ଟା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହାପିଲେ ବହୁତ ଥର ପଚାରାଯାଏ। ତା ସେ ଏଥର ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣକୁ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣରେ ଦେଖ ଡି ର ମାନ କୋଉ ପ୍ରକୃତିର ରହିଲେ କଣ କଣ ହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଡି ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0 ହେଲେ କଣ ହବ, ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲେ କଣ ହବ, ଆଉ ଡି ଇଜ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0 ହେଲେ କଣ ହବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବ ବିଜୋଦୟ କଣ କଣ ବାହାରିବେ। ଏଠି ତ ଜମା ବାହାରିବନି, ଏଠି ଦିଟା କଣ କଣ ବାହାରିବେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାକୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଉଦାହରଣ 5ଟା ବି ଅଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ଆଲଫା ଆଉ ବିଟା ହେଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପଚାରିଛି, ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମାଧାନରେ ସମାଧାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଭଳି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କହିଦଉଛି। ତ ଏ କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଏ ବି ସି ବାହାର କଲ। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା ଯୋଉଠି ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଠି କଣ କରିବ ନା ସାଇଡ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଲଫା ପ୍ଲସ ବିଟା କେତେ ବାହାର କରିଦବ ଆଉ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦବ। ତାପରେ କେତେ ଏଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ହବ ଜିନିଷ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଏତେ କହୁନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ 18 ନମ୍ବରଟା ବି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, 20 ନମ୍ବରଟା ବି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ 15 ନମ୍ବରଟା ବି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଏତିକି ଯଦି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସହଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ସବୁ ତକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ହଉଛି ଆଲଜେବ୍ରାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ। ଟୋଟାଲି ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ତକ ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ନେଇଯାଇଛି। ତ ପି ମଝିରେ ଦୂରତା କେତେ ତ ଏତିକି। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଛେଦି ପାଇଁ ମଝିରେ ଛେଦ କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବହିର୍ଛେଦି ପାଇଁ ସୂତ୍ର। ଓ ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସୂତ୍ର, ଯୋଉଟା ଯଦି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ତମେ ସରଳରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ବି ଆଦରୁ ବହୁତ ଥର ଆସେ। ତ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତ ସେଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ମୋଡ ସେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ମନରେ ନଥାଏ। ଏଇଠି ମୋଡ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ତା ମାଇନସ ହଉ କି ପ୍ଲସ ହଉ ପଜିଟିଭ ଆସିବ, କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେବେ ବି ମାଇନସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ନେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ଉପପାଦ୍ୟ ହେଲା ଆମର କଣ ନା ଆଲଜେବ୍ରାରେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପପାଦ୍ୟଟା ଅଛି କଣ ନା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରମେୟଟାକୁ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବ। ତ ଜୋମେଟ୍ରିର ଡିଡକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦେଇଛି କଣ କଣ ନା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା। ତ 2A ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି 13 ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର 22 ନମ୍ବର। ଆଉ 2B ର 17 ନମ୍ବର 18 ନମ୍ବର 21ଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତିକିଟା ଡିଡକ୍ସନ ଅଛି 21ଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା 21 ନମ୍ବରଟା। ତ 22 ନମ୍ବର ତ 3A ର
11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର 17 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର 21 ନମ୍ବର 24 ନମ୍ବର 25 ନମ୍ବର 30 ନମ୍ବର 31 ନମ୍ବର ଏତେଟା ଏଠି ଡିଡକ୍ସନଟା କଣ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଡକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଅଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କୋଉଟା ନା ଆମର 21ଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଡକ୍ସନ ହଉଛି 21। ବୁଝିହେଲା? ତମେ ଏଠି କ୍ଲିନ୍ କରିଦଉ ତମକୁ ପଢିବା ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ମୁଁ ଉପବାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଉପବାଦ୍ୟ କଣ ନା ସବୁତକ ଉପବାଦ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଆଉ ଯଦି ବି ଦେଖିବ ଏଇ ପିରିୟଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ସବୁତକ ଉପବାଦ୍ୟ ତମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 7 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏପଟେ ବାକି ରହିଲା ଯେତିକି ସେତିକି ଉପବାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡା ସବୁକୁ ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଆଉ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ଦେଇପାରୁନି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ପଢିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ହାପି ଅଲିର ତମକୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଖାଯିବ ତମ ହାପି ଅଲି ପେପରରେ ଏଇଠୁ ହିଁ କିଛିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା କଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ରିଅଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି। ଯେ ରିଅଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଦେଖିଦିଅ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯା ଲେଖିଦେଇ ଆସ, ପଢିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ବିଷୟରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଏଇ ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦଉଛି ତାକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ସେଇ ଟପିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ସେଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ବୋର୍ଡରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ନହେଲେ ବୋର୍ଡରେ ଯାଇକି ରିଅଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କେହି ଦେବେନି। ତ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ଯଦି ହାପି ଅଲିରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିପାରୁନି ତ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ହାପି ଅଲିଟାକୁ ଚିଲରେ ସାର, ଖୁସି ଖୁସିରେ ଚାଲ, ଦେଖ କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି। ହାପି ଅଲିଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କର, ତମ କୋଉଠି ଠିକ ରହୁଛି, କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, କୋଉଟା ଭଲ କରିପାରୁଛି, କୋଉଟା ଭଲ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କର, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇ ବାଇ। ଲର୍ନ ଟୁଡେ ଲିଡ୍ ଟୁମୋରୋ। ସରି କହିବାକୁ ଭୁଲିଲି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ।